મ્યુઝિકનો છે એ છે. તો સુહાગબેન ને જરા સ્ક્રીન પર લાવજો. સુહાગબેને આ પ્રોગ્રામ આપણને બરોડાથી લાવી આપ્યો છે. તો સુહાગબેન તમારો ઘણો ઘણો આભાર. તમે ઇન ધ પાસ્ટ ઓલ્સો યુ બ્રોટ અ વેરી ગુડ પ્રોગ્રામ ફ્રોમ બરોડા. અને સુહાગબેનને કોણ નથી ઓળખતા, મારે દરેક વખતે એમની ઓળખાણ આપવી આપવાની જ નહીં. એકાદ બે વસ્તુ કહી દઉં કે શી ઇઝ રિસિપિયન્ટ ઓફ ધ કાશી એવોર્ડ, કે જે આપવામાં આવે છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર સારામાં સારા પ્રોગ્રામ લાવે છે. અને શી ઇઝ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ સવાઓ as well as she is a pioneer of Ganesh Utsav. So these are the big feathers in her head. અને આપણે આશા રાખીએ છીએ કે દરેક વખતે સારા સારા આર્ટિસ્ટ લઈને આવશે. તો સ્ટેજ ઇઝ યોર્સ અને યુ કેન ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ સિંગર. આ વખતે બી મને એ લોકોએ સ્પેશિયલ એવોર્ડ માટે બોલાવી હતી, પણ હું ગઈ નથી, પણ મારો વિડીયો મોકલ્યો છે. તો ધીસ યર ઓલ્સો દે આર ગોઈંગ ટુ ગીવ મી સેકન્ડ ટાઈમ another award, the same Kashi award. So it is coming on 13 February. Good luck. So anyway, let's be gonna just start our good program, and please I request to oh my God, I forgot. રાહુલ ભાઈ, હા ઓકે. આપણે આજે જે આપણે વર્સેટાઇલ સિંગર આપણે જે બોલાવી રહ્યા છે વડોદરાથી, she did lot of shows in all over the India and also outside in London and everywhere. She is a versatile singer, and today everybody is going to be enjoy the show. She is a wonderful, like as she look and as she sing. So thank you for today. You are just coming and join our program, and also thank you Rahul bhai. Special thank you in emergency વિરાટ સ્ટુડિયો રાહુલભાઈ ગૌતમ, જેમણે આપણને લાસ્ટ મિનિટમાં 1 કલાક પહેલા 1 કે 2 કલાક પહેલા જ મારે જે મારા સ્ટુડિયોમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો ઇન્ટરનેટનો ને એનો. સો આઈ જસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ રાઈટ અવે એન્ડ ધેન આઈ ટોક ચિરાગભાઈ, અને ચિરાગભાઈએ એક જ કલાકની અંદર આપણો બધો પ્રોગ્રામ બીજી જગ્યાએ સેટ કર્યો. સો સ્પેશિયલ થેન્ક યુ ટુ વિરાટ સ્ટુડિયો to give me this support. Thank you very much. Now please I request to start Ganesh Vanna and then start our program. And again thank you very much to Indo-American President Mukund Bhai and Vice President Pankaj Bhai and whole team to give me this kind of opportunity. Thank you very much. Jai Shri Krishna. Thank you. Thank you so much Suhag Mehta ji. We are very thankful. नमस्कार, जय श्री कृष्णा. मैं हूँ कृष्णा परमार, सिंगर कृष्णा परमार. आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करती हूँ. हम सबको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और इस घड़ी को नजर में रखते हुए एक प्यारा सा शेर मुझे याद आ रहा है. तो अर्ज किया है सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, अर्ज किया है सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार. सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार. इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, करते हैं हम इस आयोजन का दिल से वेलकम. शुक्रिया. सो हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी मंगल कार्य की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं. सो हम गणेश जी की आराधना करेंगे पहले, फिर आगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा. Thank you very much. अब जैसे कि हम सभी जानते हैं
कि हमारे देश की स्वर कोकिल कंठ, भारतीय रत्न पुरस्कार विजेता, साक्षात परमात्मा सरस्वती माता का स्वरूप लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। उनका 4 दिन पहले ही निधन हो गया है। सो इस बात का हम सबको बहुत खेद है। उनके गीत सदा हमारे दिल में जीवित है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने बहुत दिल से सारे गीतों को गाया है। कई ऐसे भी फिल्मी गीत है कि जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे बहुत ही मनपसंद है। उन्होंने सुर को ऐसे साधा है जैसे हर एक फिल्मी गीत को हम महसूस कर सकते हैं, गीत की बोल की भावना हम समझ सकते हैं। सो हम लता मंगेशकर जी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज हम इस कार्यक्रम में लता जी के बहुत सारे ऐसे नगमे गाएंगे जो हम सबके पसंदीदा है और बहुत ही एवरग्रीन है, हमेशा रहेंगे। सो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक मेरा फेवरेट नगमा लता जी का मैं शुरू करने जा रही हूँ। लग जा गले मूवी का नाम है वो जो हसीना, लता जी ने गाया है और 1964 में रिलीज हुआ था। सो शुरू करते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार,
जागले से है जी शुक्रिया। सो इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क एग्जीक्यूटिव कमिटी आप सभी का यहाँ पर वेलकम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुकुंद मेहता द प्रेसिडेंट, पंकज परीख द वाइस प्रेसिडेंट, जगदीश पटेल द वाइस प्रेसिडेंट, अशोक सेठ वाइस प्रेसिडेंट, रमेश शाह ट्रेजर, निरंजन पटेल सेक्रेटरी, जितेंद्र जवेरी सेक्रेटरी, धीरेन गांधी ट्रेजर, वर्षा परीख मेंबर, नैना गांधी मेंबर, जतिन धरिया मेंबर, आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आप सबके सामने मुझे एक कंट्री से अनदर कंट्री तक परफॉर्म करने का मौका मिला और आप सभी जैसे प्यारे लोग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू द मिस्टर मुकुंद मेहता and Miss Suhag Mehta. Thank you for the greatest opportunity. And I'm very thankful to the Mr. Chirag Solanki जिन्होंने मुझे यहाँ पर प्रेजेंट किया आप सभी के सामने। ऐसे मौके पर एक शायरी मुझे याद आ रही है आपके लिए। आंखों पर खुशी लबों पर हंसी, आंखों पर खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आंखों पर खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये दिन लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। इसी के साथ हम आगे और एक नगमे की ओर बढ़ते हैं जो लता जी का ही गाया हुआ है, बहुत ही प्यारा नगमा है। ये समा जब जब फूल खिले मूवी का नाम है, लता जी ने गाया है, 1965 में रिलीज हुआ है और म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी। हम इस प्यारे से नगमे को शुरू करते हैं। ये समा समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए कहीं मेरा मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए
इंतजार का दिल ना चुराए कहीं मेरा मौसम बहार का। मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी, मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी। सच हो न जाए झूठी कहानी, झूठी कहानी। ये समा है किरार का, किसी के इंतजार का दिल ना चुराए कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है प्यार का। ला 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 ला। शुक्रिया। और अब हम आगे एक प्यारा सा नगमा लेंगे, अजीब दास्तां, जिस मूवी का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई, 1960 में रिलीज हुआ था। ये भी लता जी ने गाया था और मैं आपको पसंद आए ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हो ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम।
तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। जी शुक्रिया। और अब हम आगे और एक प्यारा सा सॉन्ग लेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो उसके बोल है बाहू में चले आओ, फ्रॉम मूवी अनामिका, 1973 में रिलीज हुआ था। सो हम शुरू करते हैं। बाहू में चले बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले ओ हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले ओ हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा।
कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। हाँ कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आओ। ओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हो हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ। हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हो हमसे सनम क्या पर्दा। जी थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए मुझे एक बहुत ही प्यारा सा शेर याद आ रहा है। सो अर्ज किया है, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में तो खूबसूरती नजर आई, आप आए हमारे साथ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आई। जी शुक्रिया। अब हम और एक आगे नगमे की ओर बढ़ते हैं। बोल है तूने और रंगीले, मूवी कुदरत 1981 में रिलीज हुआ था। सो शुरू करते हैं। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया, और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। हंस बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के क्या किया, और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया।
यू सो मच। और अब हम और एक प्यारे से नगमे की ओर बढ़ते हैं जो लता जी ने गाया है, तुझसे नाराज नहीं, फ्रॉम मूवी मासूम, 1972 में रिलीज हुआ था। सो हम शुरू करते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएगी। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएगी। कल क्या पता कि निकले आँखें तरस जाएगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जी शुक्रिया। और एक प्यारे से नगमे की ओर बढ़ते हैं। सॉन्ग के बोल है दिल तो है दिल, मुकद्दर का सिकद्दर मूवी का नाम है और 1978 में रिलीज हुआ था। सो हम इसे शुरू करते हैं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या
आपके लिए एक प्यारा सा शेर मुझे याद आ रहा है। सो अर्ज किया है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन यहाँ किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन यहाँ किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम है कभी खुशी तो कभी गम है। सो इसी के साथ हम और एक नगमे की ओर बढ़ते हैं, जिसके बोल हैं आपकी नजरों ने समझा। मूवी का नाम है अनपढ़, 1962 में रिलीज हुआ था। सो ये लता जी का गाया हुआ प्यारा सा नगमा हम शुरू करने जा रहे हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नज़र बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। सो दोस्तों, हम थोड़े मिनट में वापस मिलते हैं।
तो छोटा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस मुलाकात करते हैं। सो फिलहाल ब्रेक। आप सबको मजा आया? आर यू एंजॉयिंग देयर? બહુ સરસ, બહુ મજા આવી. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन फॉर योर काइंड वर्ड। हम वापस मिलते हैं, शुक्रिया। થેન્ક યુ, બહુ મજા આવી. મુકુંદભાઈ, યા આઈ થિંક હવે આપણે એનાઉન્સમેન્ટ જે કરવાની છે એ કરી નાખો અને પછી ફ્યુચર પ્રોગ્રામની જાહેરાત દઈ. ઓકે. આપણે દરેક મિટિંગમાં એક રિક્વેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ કે નવા સભ્યો બનો અને બનાવો. આપણા એક્ઝિસ્ટિંગ મેમ્બર મારફતે પણ આપણને નવા સભ્યો દર વખતે મળતા જાય છે. હમણાં આ મહિનામાં પર્ટિક્યુલરલી ખાસ સારી સંખ્યામાં સભ્યો વધ્યા છે. અત્યારે આજે 4 નવા સભ્યો ઉમેરાઈ રહ્યા છે. હું નામ દઉં તો આપણે એમને આવકારીએ. કાંતિભાઈ અને રમીલાબેન પંચાલ, સુભાષ અને ઉમા શાહ, સતિન્દર સિંહ એન્ડ રેણુ ગિલ અને લક્ષેશ અને જ્યોતિ પંચાલ. આપણે આ બધા નવા સભ્યોનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપણા પરિવારમાં એમને વેલકમ કહીએ છીએ. હવે જે ખાસ જાહેરાત કરવાની એ તો તમે બધા જાણો જ છો કે પરમ દિવસથી એટલે કે 12મી તારીખથી આપણા એક મેગા પ્રોજેક્ટ લગ્નોત્સવનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને તમે બધા એના માટે એક્સાઇટેડ હશો. એ લગ્નોત્સવ 12મી એટલે કે ગુરુવાર સવારે 10:30 થી છે, પણ તમે 10-15 મિનિટ વહેલા જોઈન થજો. આપણે એક વાતાવરણ ઊભું કરીશું લગ્નનું. તો 12મી થી 12મી મહેંદી સંગીત છે, 17મી લગ્ન વિધિ છે અને 19મી અને શનિવારે રિસેપ્શન છે. આ ત્રણેય પ્રસંગો ખૂબ ધામધૂમથી 15 કપલ સાથે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. 15 કપલમાં એક કપલ પોતાની 60મી એનિવર્સરી ઉજવી રહ્યું છે, 3 કપલ પોતાની 55મી એનિવર્સરી ઉજવી રહ્યું છે અને બાકીના 11 કપલ they are celebrating their golden jubilee એટલે કે 50મી એનિવર્સરી ઉજવી રહ્યા છે. અને આ બધા કપલ ની માહિતી એમના પિક્ચર સાથેની આપણે કંકોત્રી તમને મોકલી છે. અને આ આયોજનમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ખૂબ લોકો, ખૂબ સભ્યો એઝ એ સ્પોન્સર, કો સ્પોન્સર, વેલ વિશર તરીકે જોડાયા છે. અને હવે તો ચાંદલો લખાવવા માટે પણ લોકોએ શરૂ કરી દીધો છે. આ લગ્નની જે તૈયારી છે માત્ર અમારે કરવાની જવું નથી, તમારે પણ કરવાની છે. તમે કહેશો કે તમારે શું તૈયારી કરવાની, તો સૌથી પહેલી વાત 3 પ્રસંગો છે. 3 પ્રસંગોમાં શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે તમે સુંદર તૈયાર થઈને તો આવશો જ આવશો. ઘણા વખતથી સુંદર વસ્ત્રો ઘરમાં જે કબાટમાં પડી રહ્યા છે અને ધારણ કરીને બહાર જવાની ખાસ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી નથી, તો આ એક તક મળી છે. 3 પ્રસંગો માટે એપ્રોપ્રિએટ ટ્રેડિશનલ કપડાં કાઢી રાખજો અને એ કાઢીને તમે સુંદર તૈયાર થઈને વિડીયો ચાલુ રાખીને બેસજો, જેથી એ લગ્ન પ્રસંગોએ તમને પણ સ્ક્રીન ઉપર વારંવાર લાવી શકાય. એ સૌથી પહેલી તૈયારી. બીજી તૈયારી કહું તો 12મી તારીખે મહેંદીનો પ્રસંગ છે. લગ્ન ગીતો ગવાશે અને લગ્ન ગીતો ગાવા માટે અમદાવાદથી ગુજરાતના 2 પ્રસિદ્ધ ગાયકો એમનું ઓર્કેસ્ટ્રા લઈને આવે છે અને કમ્પેરિંગ ઇઝ ડન બાય નો અધર દેન ડોક્ટર દર્શના ઠક્કર. સુંદર કમ્પેરિંગ. અને એ જ દર્શનાબેન ઠક્કર સમજણના સથવારે વિશે શરૂઆતમાં થોડુંક પ્રવચન પણ આપશે. તો એ દિવસે મહેંદી મૂકવા માટે મહેંદીનો કોન તૈયાર ના કર્યો હોય, લાવ્યા ના હો તો લઈ આવજો. અને તમે મહેંદી મૂકતા હશો તો થોડી આખી મુકાઈ ગઈ હશે અને થોડીક બાકી હશે, તો તમને વારંવાર તમારી મહેંદી સાથે અમે સ્ક્રીન ઉપર લાવીશું. મહેંદીના ગીત ગવાતા હોય ત્યારે પણ, લગ્નના ગીતો ગવાતા હોય ત્યારે, ગુજરાતી સુગમ સંગીત અને છેલ્લે ગરબા પણ એ દિવસે રજૂ થશે. તો 12મી માટે પહેલા સજ્જ થઈ જજો, પછી 17મી અને 19મીની વાત કરીશું. અને આપણી આ લગ્નની કંકોત્રી છે, તમે તમારા બધા જ કોન્ટેક્ટ, રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ એમને ફોરવર્ડ કરી દેજો કે જેથી આ લગ્નોત્સવની સુંદર તકનો લાભ સૌને મળે.
તો એ તમારા પક્ષે તૈયારી કરવાની, અને તમારા પક્ષે એક તૈયારી મેં જેમ કહ્યું એમ કે 70 જણા તો અત્યાર સુધી મેં જોડાઈ રહ્યા છે. તમને નવાઈ લાગશે કે જે ગોર મહારાજ લગ્ન કરાવવાના છે નિખિલભાઈ ત્રિવેદી, નોટ ઓનલી એ આપણા મેમ્બર બન્યા છે, પણ સામાન્ય રીતે આપણે તો ગોર મહારાજને દક્ષિણા આપવાની હોય, પણ આ નિખિલભાઈ ત્રિવેદીએ સૌથી પહેલો આપણા લગ્નોત્સવ માટેનો ચાંદલો લખાવ્યો છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ નિખિલભાઈ. એ ઉપરાંત ચાંદલો લખાવવામાં પ્રદીપભાઈ અને રંજનબેન મહેતા છે, નીતિનભાઈ અને સ્મૃતિબેન શાહ છે. એન્ડ તમારે આ લગ્નોત્સવમાં પરિવારના એક સભ્ય તરીકે ભાગ લેવો હોય અને જો કોઈ પણ ચાંદલો લખાવો તો અત્યારે તમે ચેટમાં લખી શકો, અત્યારે અમારા કોઈ પણ કમિટી મેમ્બરને ફોન કરીને લખાવી શકો. અત્યારે આપણે જાહેરાત કરીશું. ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝન સેન્ટર જે રીતે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે, હમણાં જ આપણા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે પણ કહ્યું કે કદાચ યુએસએમાં કોઈ એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન નહીં હોય કે જે આટલા કન્સિસ્ટન્ટલી આટલા વેલ્યુ બેઝ અને એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામો નિયમિત રીતે લાવતું હોય. તો આવા ઓર્ગેનાઇઝેશનની આ બધી પ્રવૃત્તિઓને તમારે જો દાદ આપવી હોય, પ્રોત્સાહન આપવું હોય, તો જરૂર અમારા આવા પ્રસંગોએ અમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારે જોડાજો. કેટલાક લોકો પ્રશ્ન કરે છે કે તમારી પાસે તો હવે ખૂબ પૈસા છે, પૈસા શેના માટે જોઈએ, આટલા બધા લોકો જોડાયા, આમાંથી ખર્ચો નથી કરતો. લેટ મી બી ફ્રેન્ક વિથ યુ, અમારી પાસે પૈસા આ કાર્યક્રમ માટે તો કોઈ સવાલ જ નથી. એના કરતા ઘણા પૈસા વધારે કન્ટ્રીબ્યુટ થાય. જે સવાલ છે કે આજથી થોડો વખત પહેલા આપણે વાત ચાલેલી કે 2-3 મિલિયનનો એક મકાન માટેનો પ્રોજેક્ટ કરીએ, ત્યારે ખૂબ સભ્યોએ એવી દહેશત વ્યક્ત કરી હતી કે આટલી બધી લાયબિલિટી ઊભી કરવાની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ જેમ જેમ આપણી સભ્ય સંખ્યા વધે છે, પ્રવૃત્તિઓ વધે છે, એમ એક કોઈ ઓફિસ બિલ્ડિંગની જરૂરિયાત, તાતી જરૂરિયાત જણાય છે. અમે ખૂબ લાચારી ભોગવી રહ્યા છીએ. આ લગ્નોત્સવની તૈયારીઓ અમે ઘરે ઘરે બેસીને કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા સભ્યોના ઘરને અમે ડિસ્ટર્બ કર્યા છે. લોકોને જે ગિફ્ટ આપવાની છે લગ્નોત્સવ નિમિત્તેની, એ બધી તૈયાર કરવા માટે મેં બીજી બધી જગ્યાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો એક ઓફિસ મકાન તરીકે, ઓફિસની બિલ્ડિંગ તરીકે એક શરૂઆતમાં ભાડેથી અને પછી અલ્ટિમેટલી પોતાનું એક એડ્રેસ હોય, પોતાનું એક મકાન હોય, આવશ્યકતા છે. તમને બધાને ખબર છે અત્યાર સુધીમાં લગભગ ક્લોઝ ટુ $500,000 વી ઓલરેડી કલેક્ટેડ. આપણી પાસે એટલું ભંડોળ છે, પણ એમાં કોઈ મકાન ના આવે. મકાન $1 million, $1.5 million નું આવે તો એ વખતે જ્યારે મકાનની ફાઇનલાઇઝ કરવું હોય, ત્યારે એ વખતે ખૂબ વધારે સંખ્યામાં ફંડ રેઝ ના કરવું હોય તો અત્યારે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. એટલે આવા પ્રસંગોએ તમે જો થોડું કન્ટ્રીબ્યુશન આપો તો એ વખતે રેઝ કરવાના ફંડ્સનું ભારણ ઓછું થાય. દેટ ઇઝ એટ ધ બેક ઓફ અવર માઇન્ડ. અલ્ટિમેટલી આટલા ડેવલપ થયેલા ઓર્ગેનાઇઝેશનને પોતાનું બિલ્ડિંગ ના હોય એ વાત કોઈને પણ સ્વીકાર્ય નહીં હોય. તો એટલા માટે આવા પ્રસંગોએ તમે હાથ જરૂર લંબાવજો અને એઝ એન એપ્રિસિએશન, ટોકન ઓફ એપ્રિસિએશન ફોર ધ વન્ડરફુલ એક્ટિવિટીઝ ધેટ ધીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ડુઈંગ ફોર ધ સિનિયર્સ, પ્લીઝ એક્સટેન્ડ યોર હેલ્પિંગ હેન્ડ. અને વેલ વિશર તરીકે, ચાંદલા તરીકે, સ્પોન્સર તરીકે, કો સ્પોન્સર તરીકે જરૂર ફાળો નોંધાવજો, એવી ખાસ રિક્વેસ્ટ. અને 10:15 વાગે, 10:30 કાર્યક્રમ શરૂ થાય છે, પણ 10:15 વાગે 12મીએ જરૂર જોઈન થઈ જજો, એવી મારી રિક્વેસ્ટ છે. હવે આપણે આપણા જે કાર્યક્રમો છે, જેમાં લગ્નોત્સવની ઘણી બધી માહિતી આપી, પણ એ સિવાય જે કંઈ આપણા અને બીજી સંસ્થાઓના કાર્યક્રમો છે એના વિશે જાણ કરવા માટે આપણા સેક્રેટરી શ્રી નિરંજનભાઈ પટેલને રિક્વેસ્ટ કરું. નિરંજનભાઈ. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. હવે પછીનો આપણો કાર્યક્રમ હમણાં જ આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે સેટરડે ફેબ્રુઆરી 12 રોજ આપણા લગ્નોત્સવનો પહેલો દિવસ. આ દિવસે આપણે સમજણના સથવારે આ વિષય પર વાર્તાલાપ તેમજ મહેંદી અને લગ્ન ગીતો માણીશું. ત્યારબાદ આપણા લગ્નોત્સવનો બીજો દિવસ એટલે કે થર્સડે ફેબ્રુઆરી 17 રોજ આપણે ફટાણા, લગ્ન વિધિ અને પરિચય વિધિ કરીશું. અને અંતે સેટરડે ફેબ્રુઆરી 19 રોજ સત્કાર સમારંભ અને નાગપુરના સુર સંગમ ગ્રુપ દ્વારા મેરેજ જીવન સાથી નામનો મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ માણીશું.
થર્સડે ફેબ્રુઆરી 24 ના રોજ બપોરે 12 વાગ્યાથી શ્રી ભરતભાઈ ગોરડિયા દ્વારા એરેન્જ કરાયેલ સેમી એન્ડ ગૌતમ રોયનો મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ રજૂ થશે. આ દિવસનો પહેલો ઇન્ફોર્મેટિવ પ્રોગ્રામ નક્કી થશે એટલે તમને જણાવવામાં આવશે. આપણા જે કેટલાક રેગ્યુલર પ્રોગ્રામો ચાલે છે, જેમ કે દર સોમવારે સવારે 9:45 વાગે ડોક્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ભાલોદકર વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો કાર્યક્રમ ચલાવે છે. દર રવિવારે સવારે 10:30 વાગે પ્રોફેસર રાજ દ્વારા કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના ક્લાસીસ ચલાવાય છે. આપણા સભ્યોને આ ક્લાસનો લાભ લેવાની છૂટ આપવા માટે આપણે ઇન્ડિયા હોમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. હવે બીજી સંસ્થાઓના પ્રોગ્રામોની માહિતી આપું તો દર શુક્રવારે રાત્રે 8:30 થી 10:30 દરમિયાન આધ્યાત્મિક વિકાસ કેન્દ્રના સભ્યો દ્વારા ભજનનો કાર્યક્રમ હોય છે. ફ્રાઈડે ફેબ્રુઆરી 11 ના રોજ સાંજે 7:30 વાગે સિનિયર કોમ્યુનિટી સેન્ટર એટ વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્ક વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી નિમિત્તે એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ રજૂ કરશે. સેટરડે ફેબ્રુઆરી 12 ના રોજ રાત્રે 8:30 વાગે ઇન્ડિયા કલ્ચરલ એસોસિએશન ઓફ સેન્ટ્રલ જર્સી એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ દ્વારા વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી કરશે. સવાયો એટલે કે સાઉથ એશિયન વુમેન્સ એક્ટિવિટીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા 2 પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવેલા છે. પહેલો પ્રોગ્રામ છે સેટરડે ફેબ્રુઆરી 12 ના રોજ રાત્રે 8 વાગે એ એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ વેલેન્ટાઇન ડે માટે ઉજવવામાં આવશે. અને બીજો એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ જે છે એ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે ની ઉજવણી માટે સેટરડે ફેબ્રુઆરી 26 ના રોજ સવારે 10:30 વાગે રાખેલ છે. સેટરડે ફેબ્રુઆરી 12 ના રોજ સાંજે 7 વાગે સુહાદમ એન્ટરટેનમેન્ટ એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ દ્વારા વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી કરશે. સન્ડે ફેબ્રુઆરી 13 ના રોજ સવારે 10:30 વાગે ઇન્ડિયન અમેરિકન કલ્ચરલ એસોસિએશન ઓફ વેસ્ટેસ્ટર સુરસંગમ મ્યુઝિકલ ગ્રુપના પ્રોગ્રામ દ્વારા વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી કરશે. સન્ડે માર્ચ 13 ના રોજ સાંજે 6 વાગે જૈન સિનિયર ગ્રુપ એક મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ દ્વારા બિલેટેડ વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી કરવાની છે. ઉપર જણાવેલ પ્રોગ્રામ્સના ફ્લાયર તમને આપણા રિપોર્ટની સાથે મોકલવામાં આવશે. તો આ છે આપણા અને આપણી સહાયક સંસ્થાઓના ભવિષ્યના પ્રોગ્રામોની માહિતી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ નરેન્દ્ર. આપણે કરેલી અપીલના અનુસંધાનમાં ઓલરેડી 2 કન્ટ્રીબ્યુશન વધારાના આવ્યા છે, જેની જાહેરાત કરી દઉં તો ઇન્દ્રવદનભાઈ અને હેમાંગીબેન શાહ એમના તરફથી $51 ચાંદલો મળે છે. અને કેનેડાથી મુકેશભાઈ કાપડિયાએ $101 વેલ વિશર તરીકે જાહેર કર્યા છે. એક બીજી વાત, આનંદના સમાચાર જે આપવાના તે મારે રહી ગયા કે આ વખતે લગ્નોત્સવ નિમિત્તે બધાને મીઠું મોઢું કરાવવું જોઈએ. હવે એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. જ્યારે કોઈ મીઠાઈ કે એવું કંઈ વહેંચણી કરવી હોય ત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ધ બિગ પ્રોબ્લેમ. એટલે મર્યાદિત સંખ્યામાં મોઢું મીઠું કરાવી શકાય, લગ્ન નિમિત્તે કંઈક સાડી આપી શકાય, એ માટે એવું નક્કી કરાયું છે કે જે આપણા સ્પોન્સર્સ અને કો સ્પોન્સર્સ છે એમને એક સાડી અને ગોળીવા ચોકલેટનું હાર્ટ શેપ ડાર્ક ચોકલેટનું એક પેક એ દરેક સ્પોન્સર અને કો સ્પોન્સરને આપવામાં આવશે. અને રિક્વેસ્ટ એટલી કરવાની કે બની શકે તો મારે ત્યાંથી તમે પિકઅપ કરો તો સારું, અને જો ન કરો તો મને ફોન કરો તો આપણે કેવી રીતે તમને પહોંચાડાય એની વ્યવસ્થા વિચારી જોઈશું. અને જે વેલ વિશર્સ છે જેમને $101 અને વધારે આપ્યા છે એમને ગોળીવા ચોકલેટનું એક ડાર્ક ચોકલેટનું એક પેક એ આપવાનું છે. તો આ બધાને રિક્વેસ્ટ કરવાની કે જો તમે પિકઅપ કરી શકો તો ફોન કરીને મારે ત્યાંથી, અથવા તમને કોઈ બીજા કમિટી મેમ્બરને અનુકૂળતા આવે તો એ પણ વ્યવસ્થા કરીએ, અથવા જો નજીકમાં હો તો પહોંચાડવાની પણ વ્યવસ્થા કરીશું. તો દરેક વેલ વિશર્સને રિક્વેસ્ટ જેમને $101 થી વધારે આપ્યા છે કે તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો. અને મોટા ભાગના અમે કેટલાકને ઓલરેડી આ પેક મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે, કેટલાકને મળી ગયા છે. અને એક સાડી અને એક ચોકલેટનું પેક એ સ્પોન્સર્સ કો સ્પોન્સરને પહોંચાડવાની પણ મોટા ભાગનાની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. પણ જો તમને બાકી હોય તો મેં કોન્ટેક્ટ કરેલો છે બધાનો, તો એ લોકો પિકઅપ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે આપણે વિલ બી બેક ટુ અવર પ્રોગ્રામ. પહેલા મુકુંદભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું, મુકુંદભાઈ કંઈ કહેવાનું બાકી હતું.
નહીં બીજું કઈ કહેવાનું નથી. હવે સુહાગબેન આપણે બીજું બાકીનો કન્ટિન્યુ કરો. Let us Yeah, thank you very much. અને આપણે હવે સેકન્ડ હાફ આપણે શરૂ કરીએ છીએ. તો હું નિરંજનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું, પ્લીઝ એમને જરા સ્ક્રીન પર લાવશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અમને બસ unmute તમારો કરવાનું. કરો. मैं सिंगर कृष्णा परमार आप सभी का वापस इस महफिल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपको पता है कौन है महफिल की शान? क्या आपको पता है कौन है इस महफिल की शान? मेरा मानना है यहाँ पर आए हुए हर एक मेहमान। सो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं अक्सर जिंदगी के हर एक मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं जिंदगी के हर एक मोड़ पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। शुक्रिया। सो अब हम इस माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हुए हम गुजराती सॉन्ग लेंगे जो कि बहुत ही मशहूर है, सबको पता है। सो हम उसके बोल है, पान लीलू जोयु ने तमे याद आव्या। सो हम शुरू करने जा रहे हैं।
जी शुक्रिया। और अब हम एक प्यारे से हिंदी नगमे की ओर बढ़ते हैं जिसके बोल है तुझे बुलाए ये मेरी बाहें फ्रॉम राम तेरी गंगा मैली। 1985 में ये रिलीज हुआ था। लता जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा नगमा है। सो यहाँ पर शुरू करते हैं। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें, लाए सी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत कि तुझको मुक्ति यहीं मिलेगी। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है फिर कैसी देरी है, आजा रे आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। पहाड़ियों की बुलंदियों से अभी चला रो के दरमियाँ से, कभी नजर से कभी जुबां से तुझे पुकारा। कहाँ से तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। पर्वत के पीछे है, झरने के नीचे है, आजा रे आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। कोहरे की चादर लपेटे हो, पानी में खुद को समेटे हो। कोहरे की चादर लपेटे हो, पानी में खुद को समेटे हो। बाहों के घेरे में मन के बसेरे में आजा रे आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाई, कि मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए, पर वचन जाए। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरा है। वादे पे तेरे
जी शुक्रिया, धन्यवाद। और अब हम एक प्यारे से नगमे की ओर बढ़ते हैं जिसके बोल है अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। फ्रॉम मूवी अभिमान, लता जी ने ही गाया है। सो हम शुरू करते हैं। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, ओहो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आहा आहा ओ हो आहा आहा ओ हो तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए। બસ હવે तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, ओहो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, ओहो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम और एक प्यारे से सॉन्ग की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बोल है अगर तुम ना होते। 1983 में रिलीज हुआ था और आर.डी. बर्मन ने म्यूजिक दिया था। सो हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हम 2 गीतों के बाद हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। सो उसके पहले हम प्यारे से 2 नगमे ले लें। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़िया न रह रह पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की। और हम इस कार्यक्रम के आखिरी सॉन्ग की ओर जा रहे हैं जिसके बोल है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। सो हम इसी के साथ कार्यक्रम का अंत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सॉन्ग ले लें। हम शुरू करते हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपकी अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले
कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है आपकी आंखों में कुछ। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हम कार्यक्रम का अंत करते हैं। जी मुझे बहुत ही खुशी हुई, और उससे पहले मैं सारे कमेटी मेंबर को शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहूँगी। इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। આપ તમે હમણાં રહેજો સ્ક્રીન પર. મુકુંદભાઈ પ્લીઝ યુ વાન્ટ ટુ સે ફ્યુ વર્ડ્સ, ધેન યુ કેન જસ્ટ પ્લીઝ સ્પીક. એ પરમાર, તમે બહુ સુંદર ગીતો ગાયા છે અને સૌને ઘણી મજા આવી છે, અને જે સિલેક્શન હતું બહુ સુંદર હતું અને મધુર અવાજ હતો, તો ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. મુકુંદભાઈ, કોઈ ગીત એવું લાગતું હતું કે જેમ કે લતા મંગેશકર ખુદ ગાઈ રહી છે. એનો અવાજ એવો છે, એવો છે, આમ પતલો ને એવો અવાજ છે. અને સુહાગભાઈ તમારો ના ના, સવાલ જ નથી. આપણા માટે જ કરીએ છીએ, બીજા માટે નહીં. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, હવે બીજું કઈ આપણે પંકજભાઈ, નિરંજનભાઈ, જગદીશભાઈ કઈ છે ખરું કે? ના, હવે કઈ છે નહીં, પણ આપણે આભાર વિધિ કરીએ ને પછી રિસ્પોન્સીસ કોઈને આપવા હતું. તો આભાર વિધિ માટે હેમાંગીબેન આને રિક્વેસ્ટ કરીએ. હેમાંગીબેન, તમારો વિડીયો ઓન કરજો, ઓડિયો વિડીયો, અને ઇન્દ્રધનભાઈ હેમાંગીબેન ને બોલાવજો. મેમંગીબેન, તમને લગભગ 2 વાગ્યાનું કહેલું, પણ પ્રોગ્રામ સાઈઝ વહેલો પતી ગયો છે એટલે તમને સોરી મુકુંદભાઈ, એ લોકોને થોડું કર્ફ્યુ ના જેવું છે ને, એટલે જરા થોડું મેં કી 5-10 મિનિટ જલ્દી કર. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ત્યાં રાતના 12 વાગ્યા છે. યા બરાબર છે. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અમોને પ્રાર્થનામાં તક આપવા બદલ પ્રેસિડેન્ટ મુકુંદભાઈ મહેતા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ પરીખ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જગદીશભાઈ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અશોક શેઠ, સેક્રેટરી નિરંજનભાઈ પટેલ, વર્ષાબેન પરીખ, નૈનાબેન ગાંધી, બધા કારોબારીના મેમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. નીલ શાહ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, સ્ટોક માર્કેટ વિશે ખૂબ સુંદર માહિતી આપેલ છે. કયા સ્ટોકમાં રોકાણ કરવું અને કઈ સાવચેતી રાખવી તેની આપણને ખૂબ ખૂબ સારી માહિતી આપી. ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર અને એક વૈષ્ણવ પણ છે, અને આપણને ગુજરાતીમાં આટલું સરસ સમજાવ્યું, આપણી માટે એક ગૌરવની વાત છે. માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એમણે ખરેખર સરસ આપણે સમજ પાડી. પંકજભાઈ પરીખે જન્મદિવસ જેને આવે છે તે પૂછે કાંતિભાઈ પટેલ કે 90મા વર્ષમાં પ્રવેશ નિમિત્તે શુભકામનાઓ પાઠવી. એ કાંતિ કાકાને પણ ખૂબ ખૂબ હેપી બર્થડે, ખૂબ ખૂબ વધાઈ એમને. 50મા લગ્ન નિમિત્તે રમેશભાઈ, નિરંજનાબેન અને ભૂપેન્દ્રભાઈ સગુણાબેન શાહની એનિવર્સરીની શુભકામનાઓ તથા નૈનાબેન ગાંધીની જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પણ છે. વડોદરાથી કૃષ્ણ પરમાર, કૃષ્ણાબેન ખૂબ સુંદર હિન્દી અને ગુજરાતી ગીતોનો આપણને આનંદ આપ્યો. એમની ખૂબ ખૂબ સારી કળા છે, ખૂબ ખૂબ સારો અવાજ છે, અને લતા મંગેશકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા સુંદર ગીતો ગાયા. સુહાગભાઈ મહેતાનો આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવા બદલ તેમનો પણ આભાર માનું છું. ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝનનો પણ મને આભાર માનવું મન થાય છે કે જેમણે મને આ રીતે આભાર માનવાની અને પ્રાર્થના કરવાની તક આપી, અને સર્વ દર્શકો કે જેઓ હાજર રહ્યા છે તે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ફરી આપણે બધા લગ્નના મંડપમાં હાજર થઈ જઈએ શનિવારે, એવી હું આશા રાખું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હેમાંગીબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને બ્યુટીફુલ પ્રાર્થના ફરી વખત. થેન્ક યુ. હવે